नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 11 फेब्रुआरी मंगलवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। सुभद्रा टंका आसी नथिले कौन करिवे सूचना रही। परीक्षार्थी मोदी टिप्स सेपटे बारबाटी लाइट पर जोर धरी राजनीति। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। एथिस आपण केउ जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर विधानसभा रे उठिबो पास प्रसंग। बारबाटी मैच पई हजार हजार क्रिकेट प्रेमी टिकेट खंडिए न पाई निराश होइतिबा बेले 30,000 अधिक पास बंटा जाइतिबा चर्चा हेउछि। जाहाकु नै जन असंतोष लागि रहितिबा बेले घटना राजनीतिक प्रसंग पालटि जाइछि। ओसी और क्रीड़ा विभाग एभली कार्य को उभय विरोधी बीजेडी और कांग्रेस कड़ा समालोचना करिसंती। एपटे घटना आउ पादे आगकु जाई कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति कहिसंती पास बंटा जिबा प्रसंग विधानसभा रे उठिबो। एथिसह काहाकु 30,000 पास बंटा गला से नै श्वेतपत्र जारी करबाकू दाबी करिसंती। विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य ए प्रसंग को गुरुत्वर सह नहीं एहाकू दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती। अन्यपटे पास जालियाती को नै विरोधी तंबी तोफान भितरे सफेई रखिसंती क्रीड़ा मंत्री। परवर्ती खबर कलिंग स्टाडियम रे अनुष्ठित 3 दिनिया तृतीय जातीय स्तरीय एकलव्य क्रीड़ा प्रतियोगितार समापनी उत्सव रे सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देइछंती। मुख्य अतिथि भाव में जोगदे मुख्यमंत्री कहिसंती जे ग्रामांचल और आदिवासी अंचलर युव खेलाड़ी मानक उत्साह और प्रतिभा भारतर क्रीड़ा भविष्यत को नुआ उच्चता को नहीं जिवो। ए प्रतियोगिता खेलाड़ी मानक सेमानक दक्षता को आउरी बढ़ाइबार एक चमत्कार सुजोग देइछि। आदिवासी छात्र छात्री माने मध्य एभली प्लाटफर्म माध्यम रे निजर प्रतिभा प्रदर्शन करबाकू सुजोग पाइछंती बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर प्रति गाँव रे बसिबो नलकूप। खरा दिन पाई पुणी नलकूप खोलिबे सरकार। 70 लोक बास करुतिबा गाँव रे बसिबो गोटाए नलकूप। 70 रु अधिक ग्रामवासी रहउतिबा गाँव रे बसिबो 2टी नलकूप। नलकूप बसैबा पाई जिल्लापाल को निर्देश देला पानीय जल जोगाण विभाग। अधिक आड़ीबंध निर्माण करी भूतल जल संरक्षण कराजिबो। पानीय जलर अभाव हेले टैंकर रे पानी जोगाजिबो। 2025 सुधा सरिबो 72 पानीय जल प्रकल्प काम। पंचायत राज और पानीय जल जोगाण मंत्री देले सूचना। परवर्ती खबर ट्रोल हैला बीसीसीआई। बारबाटी भारत और इंग्लैंड मध्य अनुष्ठित द्वितीय दिनिकिया मैच रे फ्लड लाइट 30 मिनिट अचल होई पड़थिबा बेले एथिपई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को ट्रोल रो शिकार हेबाकू पड़िछि। रविवार अनुष्ठित मैच रो द्वितीय इनिंग्स रे भारत बैटिंग करथिबा बेले सप्तम ओभर रे फ्लड लाइट रे त्रुटि देखा दैथिला। क्लब टावर निकटस्थ फ्लड लाइट बंद हो जाइथिला। ए घटना समग्र देश रे बारबाटी स्टाडियम ओडिशार भावमूर्ति खराब करथिला। तेबे केवल देश मध्य नुहे बरं देश बाहर मध्य घटना को नहीं चर्चा होइतिला। घटना को नहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मध्य बीसीसीआई रो मजा उड़ाई ट्रोल करथिले। निकट रे न्यूजीलैंड क्रिकेट दल पाकिस्तान गस्तरे आसीथिला। प्रथम दिनिकिया रे फील्डिंग करथिबा समय रे न्यूजीलैंड रो राचिन रविंद्र आहत होइतिले। कैच धरिबाकू जाउथिबा बेले फ्लड लाइट कारणरू तांकर मुंडरे बॉल बाजी से आहत होइतिले। लाहौर गद्दाफी स्टाडियम रे मैच टी खेला जाउतिला। आसंता चैंपियंस ट्रॉफी रो वेन्यू मध्यरु या अन्यतम अटे। ए वेन्यू रु फ्लड लाइट चीन रु आमदानी करा जाइतिबा बेले एहाकू समालोचना करा जाइतिला। तबे रविवार बारबाटी स्टाडियम रे फ्लड लाइट समस्या देखा देबा परे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड परिवर्ते समस्त बीसीसीआई को ट्रोल करिबारे लागिछंती। आसिला परवर्ती खबर महिला मानक पई आसिला बड़ खुशी खबर। आसंता मार्च मासरे 5,000 नुहे बरं एकाउंट को आसिबो एकाथर के 10,000 सुभद्रा टंका। उपकृत हेबे कोटी कोटी महिला। हेले ता पूर्वरु आपनको एकाउंट रे जदि समस्या रहिछि प्रथमे तार समाधान करंतु। एकाथर के 10,000 सुभद्रा टंका मिलिबो। एबे सुधा पाखापाखि 1 कोटी महिला सुभद्रा टंका रे 5,000 लेखाई पाई सारिछंती। अर्थात प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका महिला अकाउंट को गत 8 तारिख दिन पठाई सारिछंती मुख्यमंत्री। एबे भी अनेक महिला सुभद्रा योजनारू वंचित अछंती। जेहेतु सेमानक अकाउंट किंबा आधार कार्ड रे त्रुटि रहिछि तेणु सेमाने टंका पाई पारि नाहंती। तेबे वर्तमान समय रे मनरे अनेक आशंका आसुछि जे नुआ हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो ना नाही। स्कीम रे शामिल हेबा पई योग्य सेमानक अकाउंट किंबा आधार कार्ड रे थिबा त्रुटि संशोधन करबाकू जाउछंती। हेले चतुर्थ किस्ती सरी जाइतिले मध्ये अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाई पारि नाहंती। जदि आपण मध्ये योग्य आ टंका पाई नाहंती ताहले आपनको टंका निश्चय मिलिबो। ता पूर्वरु आपणकर भूल को संशोधन करंतु। आ आसंता मार्च 8 तारिख रे दिया जिबाकू थिबा द्वितीय किस्तीर लाभ उठांतु। परवर्ती खबर भारतीय खेलाड़ी मानकू शुभेच्छा जणाइले नवीन पट्टनायक। द्वितीय दिनिकिया रे भारतर दमदार विजय। भारतीय खेलाड़ी को शुभेच्छा जणाइछंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। भारतीय दल विजयर गाड़ी जारी रखिबा सह देश पई गौरव आणंतु बोली कहिसंती नवीन।
ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତିନିଟିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମହାମହିମ। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭମେଳାରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଗଛ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଉଥିବା କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରୁପତି ଲଡୁ ମାମଲାରେ 4 ଜଣ ଗିରଫ। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଲଡୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଘିଅରେ ମିଶୁଛି ପଶୁଙ୍କ ଚର୍ବି ଓ ମାଛ ତେଲ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମାମଲା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ପ୍ରସାଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ। ସେପଟେ ପ୍ରସାଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ସିବିଆଇ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଘିଅ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଭିଡ଼, ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଭାରି ଜାମ୍ ଥିଲା। 200-300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ଗାଡ଼ି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଙ୍ଗମ ଷ୍ଟେସନକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେପଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ କରି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓସିଏକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା। ଓସିଏକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ। କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା? 10 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ 30 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଇନିଂସ ସମୟରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଖେଳ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2ଟି ବ୍ୟାଟର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଖେଳ ମଝିରେ ହେଲା? ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଏନେଇ ଓସିଏକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗତକାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଥିବା ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ 11ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ତାହାର ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। କାରଣ ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି, ଭୂମି ପେଡନେକର ଏବଂ 6 ଥର ବକ୍ସିଂର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବକ୍ସର ମେରିକମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସଦ୍ଗୁରୁ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଯିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ମୋଦି। ଫେବୃଆରୀ 12 ଓ 13 ତାରିଖ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ରହିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାରଣ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୋଦି ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶପଥ ନେବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୁହାଯାଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଫସିଲେ ରଣବୀର ଅଲ୍ଲାହାବାଦିଆ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍ ସୋମବାର ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରଣବୀର ଅଲ୍ଲାହାବାଦିଆଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମେଡିଆନ୍ସ ଓ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛେ। ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମାଜ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇ କିଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଓ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୀମା ପାର କଲେ ମାମଲା ଗୁରୁତର ହୁଏ। ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି। ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରଣବୀର ଅଲ୍ଲାହାଦିଆ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡିଆନ ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସହ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେଇ ବାପା ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଚିକର ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରଣବୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଶ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଚାପ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରି ଓ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। 2025ରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2025ର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଏହି ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବା କଥା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2017ରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ 2027ରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଳି। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଏନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 314ଟି ବ୍ଲକରେ 6794 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉଠିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ବିଭାଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଥରେ ଆଲୋଚନା ସରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମମତାଙ୍କ ବୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଜ ଦଳ ବିଧାୟକ ବୈଠକ ଡାକି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଠକରେ ମମତା ତୃଣମୂଳ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ 2/3 ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ। ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ବଳରେ ନିଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକାରେ କଏନ୍ ତିଆରି ବନ୍ଦ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଢଳେଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମୁଦ୍ରା ତିଆରିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋଶାଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଏପରି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିଆସୁଛୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ଆମକୁ 2 ସେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବାକୁ ମୁଁ ମୁଦ୍ରା ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଏହା ସହ ମଧ୍ୟମା ପତ୍ର ବିନିମୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ www.bseodisha.ac.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରାୟ 5,10,778 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଜାରି। 548 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ସେୟାର ବଜାରରେ ସୋମବାର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେନ୍ସେକ୍ସ 548 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଚେତାବନୀ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଉପରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଧାତୁ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେୟାର କେବଳ ବିକ୍ରି ଦେଖାଯାଇଛି। 30 ସେୟାର ଆଧାରିତ ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ
548.39 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର 77,311.80 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ କାଳରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 753.3 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ବୁଲିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ପ୍ରଦୀପ। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହାକୁ 47 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଖନନ କାରଣରୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଭାବବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣିରେ ପଶିଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରେ ସିଆଇଟିୟୁର ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖଣିରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଇଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ପରିଚାଳିତ କୁମ୍ଭିତର ଖଣ୍ଡାଧାର ଲ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବଣାଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।